Assalamu alaikum, dear student. Congratulations to the online class. Hope you are well. I am also well by the grace of Almighty Allah. I am most Mahfuz Akhtar, Champagunj Ahsanuddin, High School, Pirganj, Rangpur. Okay, dear student, today I shall take a class from English first paper for class 10. And our today's topic is International Mother Language Day. Dear student, open your book at page 34, Unit 3, Lesson 4. Here we can see some questions. Let us discuss this question. Question number 1. When did the International Mother Language Day celebration begin? মানে কখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা শুরু হয়েছে, কখন থেকে? তাহলে when did the begin? কখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন শুরু হয়েছিল? তাহলে it begins it begins 21st February. February 1, 2000. So dear student, it began 21st February in বড় সময় সূচকের আগে ইন বসে। in 2000 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি এটা শুরু হয়েছিল। এটা বলতে এখানে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেকে বোঝানো হচ্ছে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ what does or UNESCO stand for? What does the abbreviation UNESCO stand for? UNESCO বলতে আমরা কি বুঝি?
the United Nations. Educational scientific and cultural organization. So dear students, UNESCO বলতে আমরা বুঝি পূর্ণ রূপ, এব্রিভিয়েশন অর্থ হচ্ছে পূর্ণ রূপ। ইউনেস্কোর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। Okay, dear student, next question is what is the other name of 21st February? 21 মানে 21শে ফেব্রুয়ারির অপর নাম কি বা আরেকটা নাম কি? The other what is the other name of 21st February? 21st ফেব্রুয়ারি বলতে এখানে 21শে ফেব্রুয়ারির আরেকটি নাম কি? নামটা হচ্ছে দ্য আদার নেম অফ 21st ফেব্রুয়ারি, ওই নামটি হচ্ছে ইজ শহীদ দিবস। আমরা শহীদ দিবস বলে ওই নামটাকে আমরা জানি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও লেট আস read the passage. By reading the passage we will know more about International Mother Language Day. Let us start to read. 21st February is observed as Shahid Divas every year throughout the country in remembrance of the martyrs of language movement of 1952. 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির স্মরণে 21শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বব্যাপী শহীদ দিবস হিসেবে দিনটি উদযাপিত করা হয়। The commemoration begins at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifice of our language martyrs. এই স্মৃতির অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম ভাগের দিক শোকের গান দিয়ে শুরু করা হয়, যা আমাদের ভাষা শহীদদের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে দেয়। People wear black badges and go to the Shahid Minar in barefoot processions singing morning songs. মানুষ কালো ড্রেস পরিধান করে এবং খালি পায়ে শোভাযাত্রা করে স্মৃতির গান গেয়ে শহীদ মিনারে যান। They place wreaths at the মিনার, তারা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। Many of them visit the graves of the martyrs at Azimpur graveyard and pray for them. তাদের অনেকেই আজিমপুর কবরস্থানে
তাদের কবর জিয়ারত করতে যান এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেন। They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. তারা ভাষা শহীদদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন ভাষা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করেন। The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, on 17th November in 1999 proclaimed February 21st as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifice of the martyrs for the rightful place of Bangla. বাংলা ভাষাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রাখার লক্ষ্যে ইউনেস্কো 1999 সালের 17ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistics and cultural diversity and multilingualism. এই দিনটি ভাষাগত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষা তত্ত্ব অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বৎসরই বিশ্বব্যাপী এর উন্নতির সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদযাপিত হয়। Okay, dear students, read the passage again at your home. Now I will show you some important vocabulary for you. Let us see. প্রকাশের সাথে আমি বিয়ে করছি। ওয়ার্ড মানে শব্দ, মিনিং অর্থ, সিনোনিম মানে সমার্থক শব্দ, অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ। ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ অবজার্ভ, অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা। সিনোনিম সেলিব্রেট, অ্যান্টোনিম ইগনোর। মর্নিং মানে শোকাবহ। সমার্থক শব্দ স্যাড, বিপরীত শব্দ চেয়ারফুল। নেক্সট ওয়ার্ড রিকল, অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা। সমার্থক শব্দ রিমেম্বার, বিপরীত শব্দ ফরগেট, স্মরণ করা ভুলিয়ে দেওয়া। সুপ্রিম সর্বশ্রেষ্ঠ, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সমার্থক শব্দ হচ্ছে গ্রেটেস্ট, বিপরীত শব্দ ওর্স্ট। প্রসিশন শোভাযাত্রা। সমার্থক শব্দ প্যারেড, বিপরীত শব্দ রিভার্সেল। নেক্সট ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড, অংশগ্রহণ করা। সমার্থক শব্দ পার্টিসিপেশন, বিপরীত শব্দ হচ্ছে নিগেশন। অ্যাটেন্ড মিনিং অংশগ্রহণ করা। সিনোনিম পার্টিসিপেশন, অ্যান্টোনিম নিগেশন। নেক্সট ওয়ার্ড রাইটফুল, অর্থ ন্যায্য।
synonym lawful, antonym illegal. Next word promote, অর্থ হচ্ছে উন্নত করা, and synonym support, সমর্থন করা, antonym হচ্ছে demote. Final word is diversity, বৈচিত্র্য, and synonym variety, antonym uniformity. Okay, dear student, practice it again at your home. No more today. See you next time. God bless you.